السلام علیکم حق موجود میرے پیارے دوستوں، آج ہمارے ساتھ ہلال نواز موجود ہیں، جو کہ سندھو دریا کے لور ہیں، جو کہ سندھو دریا کے فائٹر ہیں، جو کہ سندھو دریا کے حقوق اور سندھ کے عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے روز ہر روز۔ اٹس اے گریٹ آنر ٹو ہیو یو ود اس ٹوڈے ہلال۔ پلیز آئی تھنک ایک تو آپ کے کام کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں، خاص طور پر آپ کی جو پبلشنگ نیٹ ورک جو ہے، پبلشنگ ہاؤس جو ہے روشنی پبلیکیشنز، آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، اینڈ آلسو آپ کی جو محبت جو ہے دریائے سندھ کے لیے وہ کیسا اور کب پیدا ہوا؟ شکریہ ذوالفقار، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ بات رکھی ہے آج، اور یہ ضروری بھی تھا۔ کافی موومنٹ چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پانی پہ تھرو آؤٹ دا کنٹری، اور خاص کر کے سندھ میں کافی دنوں سے موومنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، تو اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا، اور شکریہ کہ آپ نے اس پہ ارینج کیا ہے یہ ٹاک۔ روشنی کے بارے میں کیا بتانا، اپنے کام کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ویسے۔ آ، میں 7 سال سے کام کر رہا ہوں روشنی کے ساتھ، یہ فیملی بزنس ہے ہمارا، انڈیپینڈنٹ پبلشنگ ہاؤس ہے روشنی۔ یہ ہمارا آغاز ہوا تھا 1980 میں، ضیاء کے دور میں، جب میرے فادر نے اسٹارٹ کیا۔ لٹریری ایکٹیویزم کرنا چاہ رہے تھے وہ، پولیٹیکل پلس لٹریری، کیونکہ وہ خود سائنس جی ایم سید کے ساتھ کام کرتے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ، ان کا اسٹوڈنٹ ونگ تھی ان کے ساتھ، وہ پبلشنگ کا ہی کام کرتے تھے۔ تو وہاں سے شاید ان کا وہ انٹرسٹ ہوگا، جہاں سے انہوں نے سوچا کہ لٹریری کنٹریبیوشن کی جا سکتی ہے مزید انڈیپینڈنٹ طریقے سے، ناٹ انڈر اینی پولیٹیکل پارٹی۔ تو انہوں نے پھر سوچا 1980 میں ہم نے یہ ادارہ بنایا، 1980 میں، اور اس کو ابھی 45 ایئرس ہو گئے ہیں، اور وہ ایکسپینڈ بھی کیا۔ وہ صرف یہ نہیں تھا کہ آئی ڈونٹ سی دس جسٹ ایز اے پبلشنگ ہاؤس، اس کو ہم لٹریری پلس پولیٹیکل تھنک ٹینک، جو کہ آفیشیلی ہم نے کبھی کہا نہیں ہے، بٹ اب میں جب اپنے کام کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک تھنک ٹینک کے طرح کام کرتا ہے، اور جو کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک الٹرنیٹیو اوپینین ہو، الٹرنیٹیو ڈسکورس ہو سوسائٹی میں، ناٹ جسٹ تھرو اور لٹریچر، پر کانفرنسز ہوں، بات چیت ہو، الٹرنیٹیو اوپینین آئے، ایک پبلک ڈسکورس بنے، کسی نہ کسی جو بھی ہمارے مسائل ہیں، خاص کر کے سیاسی جو نیریٹو ہے، اس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک واسٹ جو چھوٹی سی چیز سے اسٹارٹ ہم نے لٹریچر سے کیا تھا، وتھ 3 books انیشلی۔ اب ہماری بیک لسٹ میں اباؤٹ 1200 کے قریب انڈیپینڈنٹلی پبلشڈ بکس ہیں، اور اس کے علاوہ کاؤنٹلیس فیسٹیولس، لٹری ڈسکشنس ہیں، بہت سارے ڈائلاگس ہیں، اور میٹنگس، کافی چیزیں ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، ریسرچ بیسڈ کام، اس سے ریلیٹڈ بہت سارا جو بھی لٹریری یا پولیٹیکل لینڈسکیپ کے لیے ضروری ہوتا ہے، ڈسکشن کے لیے، ڈسکورس کے لیے، ہم جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، اپنا اوپینین ضرور رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سارے لائک مائنڈیڈ پیپل یا جو تھنکرس ہیں، ہمارے انٹلیکچوئلس ہیں، پولیٹیکل ورکرس ہیں، ان کو ساتھ بٹھایا جائے، اور مل کے کوئی نہ کوئی سولوشن کی طرف ایٹ لیسٹ قدم تو بڑھائیں۔ دوسرا، آپ نے بات کی انڈس ریور کے ساتھ میرا تعلق۔ ہم تو ساری زندگی ادھر ہی رہے ہیں، سندھ میں پڑھے بھی ہیں، بڑے ہیں ادھر ہی، پیدا ہوئے ہیں ادھر ہی، بڑے ہیں، پوری زندگی ادھر گزار دی ہے، 30 سال آلموسٹ۔ تو آئی تھنک پانی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ میرا پرسنل جو ہے، آئی تھنک کیونکہ ہمارا جو بچپن ہے وہ گزرا ہے کوٹری، بیراج اور المنظر، کیونکہ حیدرآباد سینٹر میں ہے، تو اس سے تعلق بہت مضبوط جب ہوا، جب کیونکہ ہم نے وہاں کی کمیونٹیز جو ہیں، فشر کمیونٹیز، یا ہماری ریکریشنل ایکٹیویٹیز، ویکینڈ، ہمارے کلاس کے لوگوں کے لیے اٹ از ون آف دا بیسٹ ایکٹیویٹی کہ آپ ریور سائڈ جائیں، اور بوٹنگ یا فشنگ یا اس طرح کی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز جو ہے، تو وہ تعلق تو وہاں سے جڑا ہے۔ اور پولیٹیکلی اگر اس کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے جو مجھے اپنی زندگی میں سمجھ آتی ہے کہ پانی کے ساتھ جو میرا تعلق اسٹرانگ ہوا ہے، وہ موسٹ پروبلی پلیجو صاحب کی جو تحریک تھی، سندھیانی تحریک کی، کالا باغ ڈیم کے لیے، اس سے کافی چیزیں جو پانی کی ڈسٹریبیوشن، لوور ریپیرین، یہ سارے الفاظ، اور اس سے سراؤنڈنگ ایشوز، ڈسٹریبیوشن پانی کی، اور
पंजाब का मसाइल सिंध के साथ, ये सारी उनकी किताब भी है इस पे, सिंध पंजाब वाटर इश्यूज़। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर हुई, उस कालाबाग डैम की मूवमेंट से। Wonderful, wonderful. Of course, ये एक बचपन से रिश्ता है और यानी कि हम आपके बचपन दरिया सिंध से काट नहीं सकते। यानी कि वो एक चीज़ हम समझ सकते हैं। वो इनहेरिटेंस है उसमें, बिल्कुल। अम, एक पाकिस्तान में हम इसके बारे में बहुत बात करते हैं कि दरिया जो है इसकी जो कुदरती निज़ाम है अ, वो है कि जो इस कुदरती इस सॉरी वी गोना हैव टू एडिट दिस आउट दरिया की कुदरती निज़ाम के हिसाब से पानी दरिया ग्लेशियर में शुरू होती है और फिर समंदर में गिरती है और ये तकरीबन दुनिया के तमाम दरियों का यही निज़ाम है। मगर पाकिस्तान में एक सोच फैल गई है, एक खतरनाक सोच फैल गई है, काफ़ी आम हो गई है, ख़ास तौर पर हमारे शहरों में और पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, सिंध में इतना नहीं शुक्र कि अगर अगर दरिया समंदर तक जाती है तो ये पानी का ज़ाया है। ये सोच कैसे शुरू हो गया और क्यों हम ऐसे सोचते हैं और हम ये कैसे तब्दील कर सकते हैं? मैं क्योंकि कुछ दिनों से ये सारी मूवमेंट चल रही है हमारी पानी के लिए, ख़ास करके जो चोलिस्तान कैनाल बनाया जा रहा है और मज़ीद जो भी कैनाल सिंधु दरिया पे बनाए जा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें मैं रिवाइज़ कर रहा था और काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा था, और उसके एनवायरनमेंटल, इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट्स हैं, उन सब के बारे में चीज़ें मैं काफ़ी आजकल डेटा बहुत, क्योंकि पानी का मामला ही कुछ पेचीदा है। ज़्यादातर टेक्निकल है, उसमें काफ़ी नंबर्स, काफ़ी रिपोर्ट्स और उस तरह की चीज़ें। तो देखें, आपका सवाल तो बिल्कुल अहम है, और ये बात सही भी है कि जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए पानी के अराउंड, वो हमें नज़र नहीं आती है। ख़ास करके अपर जो है रिपेरियन प्रोविंसेस, उनमें हमें नज़र नहीं आती है। सिंध में भी किस हद तक तो नज़र आती है, मगर वो जो आपने बात की कि दरिया अबाउट 40 लाख एकर्स एग्रीकल्चर लैंड जो है ठट्टा के, बदीन के, सुजावल के, वो दरिया में ख़त्म हो गए। और ये काफ़ी तशवीशनाक है और हमें इस पे सोचना भी चाहिए, मगर इतनी सेंसिटिविटी क्यों नहीं है? आपने इसके बारे में पूछा। मैं समझता हूँ कि इसका ताल्लुक हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम और एग्रीकल्चर जो है हमारा लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर है, उससे रिलेटेड है। वो इस तरह है कि हम इसको पानी को समझते हैं एज़ अ रिसोर्स, और हम उसको एक एक इकोनॉमिक लेंस से देखते हैं। हम उसकी जो हेरिटेज है और वो जो इम्पोर्टेंस है, उसको हम नहीं समझना चाहते हैं, और नहीं समझते हैं। तो और ये किस तरह के देखें, ओवरऑल जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो अबाउट लाइक बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमिकल सेक्टर है, और हाफ ऑफ द कंट्रीज लेबर फोर्स इसी सेक्टर में काम भी करती है, और जो 90% हमारा सरफेस और ग्राउंड वाटर है, वो एग्रीकल्चर और इसी सेक्टर में यूज़ भी होता है। और मज़े की बात ये है कि हमारे 85% जो है मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वो लैंडलेस हैं, और 15% जो हैं वो लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स हैं, और उनके वही पॉलिसीज़ भी बनाते हैं, और उन्हीं की प्रैक्टिसेस जो इम्पैक्ट करती हैं लॉन्ग टर्म हमारे वाटर सारे बेसिन को भी। तो हमने जिस तरह इसको एक इकोनॉमिकल इशू के
صرف اکنامکس کے طور پہ یا پروفٹ کے طور پہ دیکھنی ہے چیزیں، جیسے کہ ہم ایک نظام دیکھ رہے ہیں، کیپٹلزم نظام میں دیکھا جاتا ہے ہر چیز کی پرائس ہوتی ہے پروفٹ کے طور پہ دیکھا جائے، اسی طرح ہم پانی کو، اپنی زمینوں کو، اپنے انوائرمنٹ کو، اس کو بھی اسی لینس سے ہی دیکھتے ہیں، اور اسی طرح وہ سینسٹیوٹی کبھی ہم پیدا ہی نہیں کر پائے۔ اور آئی تھنک ایجوکیشن اور اویئرنیس کا بھی اس میں بڑا کردار ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے ایجوکیشن جو سسٹم ہے، کریکولم ہے خاص کر کے، اس میں آپ کو سائنٹیفک ریلیٹڈ کانٹینٹ کم ملے گا، آپ کو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں بہت کم ملیں گی، یا ٹی وی چینلز پہ دیکھیں گے آپ، یا انٹرنیٹ پہ بہت کم یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو وہ ویزیبلٹی بھی ہے، میڈیا لٹریسی کی بھی بات ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ مل جلا کے آخر میں وہ امپیکٹ کرتی ہیں ہمارے ہمارا ایکشنز ٹورڈس اور انوائرمنٹ، یا ریورس کی طرف، یا ایون ماؤنٹینس، کارونجر کا بھی مسئلہ چل رہا تھا کافی دنوں سے، کھیر تھر کا مسئلہ، یہ ساری جو بھی انوائرمنٹل مسائل ہیں ان کو ہم نے پیورٹائز ہم کر نہیں پائے ہیں، کیونکہ ہمارے جیسے نظام میں، کیپٹلسٹ نظام میں، کبھی بھی چیزوں کو پروفٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے وہی اوپر سے نیچے تک وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے، اور لوگ اسی طرح سوچتے ہیں کہ فائدہ کس طرح حاصل ہو، اور پانی کا جتنا زیادہ استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے، پرسنل یوزیج کے لیے ہو یا ایگریکلچر یوزیج کے لیے ہو، پروڈکشن جس میں ہم بڑھا سکیں، پیسہ کما سکیں۔ تو ہم صرف اس لینس سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، اور انہوں نے اسی وجہ سے ہی یہ چیزیں بگڑتی گئی ہیں، اور ہم آج دیکھیں کس پوزیشن میں آ گئے ہیں، جدھر وی ہیو ٹو ٹیک سم سیریس ڈیسیجنس، اور ورنہ تو ہم پوری ڈیلٹا کو یا پورے انوائرمنٹ کو، یا انڈس بیسن کا جو لائف ہے پوری، اس کو بھی ہم سیو نہیں کر پائیں گے اپنے کمنگ جنریشنس کے لیے۔ I agree with you. اگر ہم پاک اسٹڈیز کے سلیبس دیکھیں گے، مجھے صرف یہ یاد ہے کہ دریائے سندھ، جیسے آپ نے کہا، فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے کہ اس سے مطلب کیسا ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں، اینڈ آلسو جب بھی وہ جنگلات کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ ہمیشہ اس کی جو اکنامک ویلیو کے طور پر بات کرتے تھے، یا اگر پہاڑ کے بارے میں بات کرتے تھے، خاص طور پر بلوچستان، آئی ریممبر دے وڈ آلویز سے کہ وہاں پر منرلز بہت زیادہ ہے، مگر وہ کبھی آپ کو بتاتے نہیں تھے کہ یہ خوبصورت جگہ ہے، یہ خوبصورت علاقہ ہے، یہ کینین ہے، یہ گورج ہے، یہ پہاڑ ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے۔ تو ہم نے as Pakistanis, we grew up believing our country was just a bank, of minerals, wood, water, and that's it. یعنی کہ کوئی جو بھی قدرتی چیزیں تھے، ان کی کوئی there was no aesthetic value or value, just the fact that it existed was valuable. اور اب ہم ان کے اثر دیکھ رہے ہیں کہ now with Karunjhar, what's happening. I never learned about Karunjhar in my Pak studies class. I never learned about Kirthar except that it had minerals in it. So I completely agree with you. We need to change our thinking, especially for our young people. اور آئی تھنک وہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے ہمارے بیسک کریکولم میں چینجز سے، اور پالیسی تو آف کورس امپورٹنٹ ہے، پالیسی ہمیں چینج بھی کرنی چاہیے اپنی ٹورڈس انوائرمنٹ اور نیچرل ریسورسز، پر اس کا بیسک اسٹارٹ مجھے لگتا ہے کہ کریکولم سے اسٹارٹ ہونا چاہیے۔ بہت مسنگ ہے سائنس تو ہمارے کریکولم میں آپ کو بہت کم نظر آتی ہے، اور جس طرح سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، وہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، کمپلیکس طریقے سے بتائی جاتی ہے، اس میں بھی اسلامک ٹچ ہوتا ہے۔ تو یہ پرابلمس ہیں جو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، I agree. um, so I guess in Pakistan another thing کہ ہمارے اربن اور رورل علاقے میں ایک بڑا ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے کہ یعنی کہ اور ناٹ اونلی دیٹ، دیر از اے ڈسکنیکٹ پروونشلی، یعنی کہ پنجاب اور سندھ، مطلب پنجاب یعنی کہ جو سندھ کے مسائل ہیں،
पंजाब में लोग समझ नहीं पा सकते हैं और जो रूरल मसाइल हैं, शहर के लोग समझ नहीं पा सकते हैं। तो हम कैसे इस पॉइंट तक आ गए हैं कि हमारे मुल्क में इतना वो बड़ा डिस्कनेक्ट है और ये गैप हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं, स्पेशली इफ वी आर थिंकिंग अबाउट रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड quote unquote fair water distribution. बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो अर्बन डिस्कनेक्ट है ख़ास करके क्योंकि ये जब सारा बातचीत हो रही है हमारी पानी के सराउंडिंग तो आप देखेंगे कि ख़ास करके कराची और हैदराबाद के लोग बड़ा डिस्कनेक्टेड हैं जैसे कि उनका ये मसला है नहीं। इसी तरह आपने जैसे पंजाब की बात की या लाहौर की ख़ास करके बात की, तो वो बड़ा या रिवर का रावी का जैसे मसला चल रहा है, उधर आप बड़ा डिस्कनेक्टेड फ़ील देखेंगे उनको कि बड़ा इनसेंसिटिव होंगे इन मामलात में या पॉल्यूशन जिस तरह हो रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जिस तरह बर्बाद कर रहा है हमारी रिवर्स को, हमारे वाटर रिज़र्वायर्स को। तो आई थिंक ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक डिस्कनेक्ट तो है और ये एलियनेशन है एक निज़ाम से जो कि सिर्फ़ रेस करना सिखाता है और किस तरह क्योंकि अर्बनाइज़ेशन बहुत हो रही है लोग सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं बेटर इकोनॉमिकल अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, तो उनके लिए ये वो सेंस ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेंसिटिविटी भी नहीं नज़र आती है हमें। वो ये निज़ाम उनको उस तरफ सोचने पे मजबूर ही नहीं करता बियॉन्ड कि आपकी इकोनॉमिकल नीड्स पूरी हों बस और उसी के लिए आपको मेहनत की जाए। तो मुझे लगता है कि पूरे सिस्टम जिस तरह असरअंदाज हो रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे और रिवर्स पे और माउंटेन्स पे, इसी तरह हमने जिस तरह का एक निज़ाम क्रिएट किया हुआ है व्हिच इज़ एवरीथिंग फॉर मनी और उसी तरह ही सोचना है चीज़ों पे। तो वो सिटीज़ में भी हमें नज़र आता है, लोग अपने सोशल इश्यूज़ से, पॉलिटिकल ख़ास करके पॉलिटिकल इश्यूज़ से बड़े डिस्कनेक्ट नज़र आते हैं। और जैसे कि फ़ील होता है कि ये उनका अगर पानी कल नहीं आता है फॉर इंस्टेंस जैसे कि आजकल भी नहीं है, कराची में आप देखेंगे टैंकर माफ़िया है या मिनरल वाटर चलता है। ये उनको इतने सीरियस इश्यूज़ फ़ील नहीं होते हैं, कंसीडर नहीं किया जाता इनको। और इसी तरह पंजाब का भी मामला है, लाहौर की तरफ से आपको रिस्पॉन्स या अपर राइपेरियन जो भी प्रोविंसेस हैं, उनमें आपको रिस्पॉन्स वो नज़र नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि उसको फ़िल करने के लिए तो देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स हमें स्टार्ट ऑफ कोर्स एजुकेशन से ही करना चाहिए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होने चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, जो रिवर्स के बारे में बात करें, फेस्टिवल्स हम करवा सकते हैं, जो रिचुअल्स हुआ करते थे पहले किसी दौर में। जैसे आपका मंछर मुझे याद आ गया, मंछर में बड़े फेस्टिवल्स भी होते थे वो बोट विलेज और वो सारी चीज़ें, उनके एनुअल रिचुअल्स। तो इस तरह की चीज़ें हम रिवाइव कर सकते हैं। ड्राइव्स हो सकती हैं जो क्लीननेस ड्राइव ताकि कम्युनिटी ओनरशिप हो ख़ास करके यूथ के साथ। इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें हम जो कनेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ इस दौर में जो हमने ख़त्म कर दिया है जो इस कॉम्पिटिशन ने ख़त्म कर दिया है, इस रेस ने ख़त्म कर दिया है, उसको हम रीबिल्ड कर सकते हैं विद ऑल दीज़ एक्टिविटीज़। ख़ास करके मुझे लगता है एजुकेशन के थ्रू ही हम कर सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव मीडियम है। प्रोग्राम्स होने चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, पब्लिक फेस्टिवल्स होने चाहिए, जिधर हम इन चीज़ों पे बात करें। अभी देखें ये पूरा फेस्टिवल सीज़न है। पूरे पाकिस्तान में आपको लिटरेचर और कल्चरल फेस्टिवल्स नज़र आते हैं ज़्यादातर। नवंबर से शुरू हो जाते हैं मार्च मार्च में, पूरे पाकिस्तान में ही होते हैं। उसमें आप देखेंगे एनवायरनमेंट एक एलियन सब्जेक्ट समझा जाता है, उस पे बात नहीं होती, उस पे सेशंस आपको बहुत महदूद नज़र आएँगे, बहुत कम नज़र आएँगे। और अगर नज़र भी आएँगे तो उसमें उस तरह से ना वर्कशॉप्स होती हैं, ना उस तरह से सिम्प्लिफाइड बातें होती हैं ताकि आम लोगों तक पहुँचाई जा सके ना। तो आई थिंक वो ये देखें आप खुद ही समझ सकते हैं कि सारे कल्चर से जो कि हमने बनाया हुआ है वहाँ पे एनवायरनमेंट कहाँ स्टैंड करता है और
कितनी सीरियसनेस है हमारी उस तरफ। तो आई थिंक इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। फेस्टिवल जैसे कि अभी सीज़न आने वाला है, तो लोगों को चाहिए पानी पे ख़ास करके जितने सेशंस हो सकें, बातचीत डायलॉग्स हो सकें, वो कराए जाएँ। मीडिया का इफ़ेक्टिव यूज़ हो सकता है, सोशल मीडिया हम खुद भी करते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म किया है हमने, हम बड़ा ट्रेडिशनल इदारा है। मगर हमने जो रीच है सोशल मीडिया की, हमने सोचा कि नहीं, ये भी इफ़ेक्टिव ऑडियंस है, इसको भी हम कन्वे किया जा सकता है अपना मैसेज, अपनी जो भी नॉलेज है उसको। तो सोशल मीडिया को यूज़ किया जा सकता है, फेस्टिवल्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में टॉक्स हो सकती हैं, वर्कशॉप्स हो सकते हैं। तो पॉलिसी की ज़रूरत है और करनी चाहिए। इन चीज़ों से हम रिवाइव तो नहीं कर सकते, मगर एटलीस्ट हम रोक ज़रूर सकते हैं। मज़ीद पॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएँगे हम इससे। On the subject of policy, finally, the elephant in the room. So exactly क्या हैं ये 6 नहर, कनाल जो कि वो आई थिंक सतलज से निकालना चाह रहे हैं फॉर द चोलिस्तान डेज़र्ट। मैंने ये भी सुना है कि वो तौनसा बराज से भी कुछ कनाल निकालना चाह रहे हैं पंप करते हुए अपस्ट्रीम। There's so many different things that are happening, and this is all for the Cholistan, जो पंजाब के रेगिस्तान जो कि थर से भी इनका रिश्ता है, हमारे थर से भी रिश्ता है, दोनों कल्चरली तौर पर और ऑल्सो ज्योग्राफिकली तौर पर। अम, तो एक तो आप हमें बताएँ कि ये एग्ज़ैक्टली क्या है? क्योंकि इट्स सराउंडेड इन मिस्ट्री एंड ऑल्सो इनके क्या नेशनल सियासी इम्प्लिकेशंस हैं कि या जी, ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि ये 6 कैनाल्स की बात हो रही है अभी के लिए। ये स्कीम 1 है जो चोलिस्तान की बात हो रही है, जो 219 गालिबन 219 किलोमीटर ये बड़ा कैनाल है। और ये बेसिकली आपने सही बात की कि वो बैरन जो लैंड है चोलिस्तान का, वो 4.8 मिलियन एकड़्स, उसको इरिगेट करने के लिए ये कॉर्पोरेट फार्मिंग में जो इन्होंने ज़मीनें दी हैं लोगों को, उनको इरिगेट करने के लिए ये सारा मंसूबा बनाया जा रहा है। और इसी के तसलसल में आप देखेंगे इरसा अमेंडमेंट एक्ट पे भी बात हो रही थी, जो कि काफ़ी लोग इस पे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा पानी का मसला उसी से ही रिलेटेड है। इरसा हमारा वाहिद एक रेगुलेटरी वाटर बॉडी है, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। कैनाल्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मॉनिटरिंग और ये सारी चीज़ें जो भी वाटर से रिलेटेड हैं। तो ये जो 6 कैनाल है, इसमें से अभी मेजर जिस पे बात हो रही है वो चोलिस्तान पे ही बात हो रही है। और इसको समझने के लिए हमें आई थिंक पावर डायनामिक्स को, जिस तरह आपने पॉलिसी पे बात भी की, पावर डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह और कहाँ किस किस तरह एसआईएफसी जो कि एक इदारा है, उसने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव शुरू किया और उसके अंडर ये इतनी मिलियंस ऑफ एकड़ जो लैंड कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए दी जा रही है। तो पावर डायनामिक्स को समझने के लिए हमें ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, इसको भी समझना पड़ेगा। देखें, इकोनॉमिक जो है नेशनल सिक्योरिटी, सॉरी, इट्स नेशनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक कमेटी, जो कि मुशर्रफ ने चलाई काफ़ी टाइम, और 2008 में हमने ख़त्म की। वही सेम फार्मूला, सेम जो हमारी पॉलिसी है, वो 2013 में पीएमएलएन ने भी स्टार्ट किया। सेम फार्मूले के तहत वो जो टॉप इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है हमारी, उसमें हमने शुरू में 4 जो टॉप 4 स्टार जर्नल्स हैं, उनको बिठाया साथ इकोनॉमिकल पॉलिसी के लिए बनाने के लिए। फिर पीटीआई में मज़ीद वो बढ़ी, फिर हमने आर्मी चीफ को भी उसमें शामिल किया। और फिर आप देखेंगे 2024 पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उसमें हमने लिटरली ऑपरेशनल लेवल तक भी हम आर्मी को ले आए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ले आए, और एक इदारा बनाए एसआईएफसी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। उसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसमें हम अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए हम सोच रहे हैं कि इस तरह के इक़दामात जो हैं, वो हम फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ कर लेंगे, हम मिनरल्स बेच सकते हैं, और बहुत
बहुत एब्रप्ट तरीके से फैसले हो रहे हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं, लॉज़ बन रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट एनी ड्यू प्रोसेसेस। आप देख रहे होंगे आजकल कितने लॉज़ पास हो रहे हैं, 2-2 घंटों में भी चीज़ें हो रही हैं। तो 26 अमेंडमेंट तो अभी-अभी हुई है। तो इसी तरह आई थिंक वो एसआईएफसी जो है इदारा, उसके तहत ये सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने शुरू किए, और ये चोलिस्तान भी उसी की कड़ी है। हमने और ये रिजर्वेशंस भी हैं सिंध, खास करके सिंध प्रोविंस की लोअर रिपेरियन है। जबकि एक वाटर का सिंध प्रोविंस की ऑलरेडी रिजर्वेशन है, और हमने ऑलरेडी सीसीआई में, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, इसको एग्री करने से मना कर दिया है। तो इस तरह बाईपास करना अपनी बनाए हुए लॉज को, और फिर मंजूरी देना इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की, वो भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ये काम सरअंजाम दे रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की पहली मीटिंग भी उधर ही हुई जून में, 2024 में। और बल्कि आप देखें कि पिछले, आई थिंक इंटरिम गवर्नमेंट थी जब आरिफ अलवी ने यही प्रपोजल वापस भेज दिया था। तो फिर इस गवर्नमेंट में हमें नज़र आता है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इसको अप्रूव करते हैं, और बल्कि हिदायत भी जारी करते हैं कि इसको जितना जल्द हो सके उतना फैसिलिटेट किया जाए और कंप्लीट किया जाए। तो ये सारा एक समझने की हमें ज़रूरत है कि किस तरह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पावर में अपने शेयर को और मजबूत किया है इन्हीं हुक्मरानों के तहत, और किस तरह पॉलिसीज़ और अपने बनाए इंस्टीट्यूशंस को ये बाईपास करते हैं, और इलीगली और इनकॉन्स्टिट्यूशन और अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ें पास भी करवाते हैं, लॉज में अमेंडमेंट भी करते हैं, जो कि इनका इख्तियार ही नहीं है शुरू से। तो ये इस चोलिस्तान पे अब बात हो रही है, रेजिस्टेंस भी हो रही है, और सिंध सबसे ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, और सराइकी बेल्ट भी करेगा ऑफ कोर्स, उनको भी इससे मसले होंगे, दरपेश होंगे यकीनन। पानी का आपको समझते हैं खुद के कितना बड़ा मसला है, तो वो रेजिस्टेंस तो हो रही है। और इस तरह जिस तरह उन्होंने 1 यूनिट में लोगों की आवाज़ को दबा नहीं सके, या एमआरडी में नहीं दबा सके, इस तरह ये क्या समझते हैं कि इस तरह के लॉज़ पास करके इतने मिलियंस ऑफ जो हमारे लैंड्स हैं, और ये करोड़े लोगों हैं, जो 25 करोड़ लोग हैं, उनके विल के बगैर इस तरह लॉ पास करेंगे और डैम्स बनेंगे और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँगे, ये मुमकिन नहीं है। और अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये लार्जेस्ट इकोनॉमिकल सेक्टर है पाकिस्तान का, और हमें समझना चाहिए कि सिंध को किस तरह उससे इफ़ेक्ट होगा, ख़ास करके एग्रीकल्चर, उसकी इकोनॉमी, उसका सारा कल्चर, उसकी जिस तरह हमने एनवायरनमेंट पे भी बात की, बायोडायवर्सिटी, डेल्टा की तरफ हम कल ही मैं उसकी पढ़ रहा था, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट। वो खुद उसमें मेंशन था कि पहले जो 17 क्रीक्स थी जो फ्रेश वाटर डेल्टा को देती थी, वो अब जाके एक रह गई है। और जो 130 डेज फॉर लाइक 130 डेज हम फ्रेश वाटर डेल्टा को दे ही नहीं रहे हैं। और एंड यूजुअली इंटरनेशनल फिगर्स जो कहते हैं कि 27 मिलियन एकड़ फीट हमें पानी डेल्टा को देना चाहिए सारी बायोडायवर्सिटी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और हेल्दी रखने के लिए, वो भी हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह जिस तरह हम समझते हैं कि निज़ाम को चलाया जा रहा है फोर्सफुली और अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल, ये भी फैसले इसी तरह ही हो रहे हैं एक ख़ास तबके को, रूलिंग एलीट को फ़ायदा देने के लिए, और सिर्फ लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा के कि बस जिस तरह हम 75 सालों से लोगों को उम्मीदें और ख्वाब दिखाते दिखाते इस नहज पे पहुंचाया है। हम एक नया प्रोजेक्ट ले आए हैं, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव हो या एसआईएफसी हो या इस तरह के कोई भी हो, हम देख रहे हैं किस तरह बर्बादी हो रही है। कारूंजर से लेकर खीरतर से लेकर पानी रिवर का हमने क्या हशर किया हुआ है। क्या पॉल्यूटेड वेस्ट इंडस्ट्रियल आपको वहीं मिलेगा सारा पानी में। तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ दिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं कि हम रिवाइव करेंगे और इकोनॉमिकली हम बेहतर होंगे। मगर ये फिर भी एक रूलिंग एलीट है जो चला रही है इसको, और ऑफ कोर्स इस पे रेज़िस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक एक हर तरफ से आवाज़ आ रही है, कि
اور لوگ ابھی جاگ رہے ہیں، پہلے سو رہے تھے۔ آئی تھنک مے بی شاید پہلے نہیں سو رہے تھے مگر ایسے لگ رہا تھا کہ پہلے سو رہے تھے، مگر اب تو لوگ جاگ رہے ہیں اور آواز بھی اٹھا میں سمجھتا ہوں وہ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، کیونکہ دیکھیں آپ ان کو بھی سمجھ آ رہی تھی۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا پچھلے دنوں سے سندھ میں 40-45 دنوں سے اتنی بڑی موومنٹ چلی ہے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی چینل پہ اس کو اتنا جتنا کوریج ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی سندھ میں، جو رائز ان ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، خاص کر کے جس طرح ڈاکٹر شاہ نواز کو قتل کیا گیا فیک اس پہ بلاسفیمی کیس پہ۔ تو آپ دیکھیں وہ اتنے ملٹیپل ایشوز میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے، کہیں سے ایکسٹریمزم ہو جاتی ہے، کہیں کہیں پر آپ کو گورننس کے وہ دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز دیکھیں، ابھی بچے کچھ دن پہلے جن کو اٹھایا گیا، ڈاکوؤں نے اٹھایا، اور پورا آپ دیکھیں گھوٹ کی نہر کی یہ سارے ایریاز کشمور، لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے، تو ملٹی فیسڈ یہ ایشوز ہیں جن کو سندھ ابھی ڈیل کر رہا ہے، اس کے ساتھ ابھی پانی کا بھی، اور ان کو لگا شاید کہ لوگوں کو مختلف چیزوں میں الجھا کے ہم اپنے بل پاس کر لیں گے، ہم اپنے ڈیمز بنا لیں گے، ہم لاکھوں ایکڑ جو زمین ہے وہ ان سے ہتھیا لیں گے، تو اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ اب آواز آ رہی ہے، آواز آنا شروع ہو گئی، اور بلکہ وہ ابھی موومنٹ بھی کافی تیز ہو گیا ہے تھرو۔ آپ بھی کچھ دنوں پہلے مجھے یاد ہے کہ آپ لاڑکانہ میں تھے مارچ کے لیے، تو کافی 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 لوگ ہیں جو ابھی کلیکٹیو آج کل ہی میں نے وہ پورا چارٹ ایک تھا کہ سندھ میں کہاں کہاں پر پروٹیسٹ اور ریلیز ہو رہی ہیں سندھ سے واٹر کے لیے، تو اس میں کافی آئی تھنک اباؤٹ 18 to 19 جو چیزیں تھیں، پروٹیسٹ مارچز تھے وہ ہو رہے تھے، تو یہ وہ آوازیں ان کو شاید سنائی نہیں دیتی، اور شاید وہ سننا نہیں چاہتے، مگر یہ ممکن نہیں ہے، اس طرح لوگوں کو اس طرح چلا نہیں سکتے ہم۔ مگر آئی تھنک یو نو 4.8 million acres like you said of land is huge. اور یہ صرف پہلا فیز ہے، ان کی تیاری تو 90 ملین ایکڑ کی ہے، کچھ ملک اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ ساری جو بیرن لینڈ ہے اس کو ایگریکلچر اب اریگیٹ کیسے کریں گے؟ پانی تو لمیٹڈ ہے، پانی آپ لوور ریپیرین کو دینا نہیں چاہتے، اتنی زیادہ لینڈ۔ Sutlej is bone dry. After it enters from India, it's bone dry. So I met someone the other day. نام نہیں دوں گا مگر کسی سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس نے مجھے بتایا، مطلب شو آف کر رہا تھا کہ آرمی نے مجھے 5,000 ایکڑ زمین لیز پہ دیا. And they use this word cooperative. کوآپریٹو میرے سمجھنے میں کوآپریٹو یعنی کس کی کوآپریٹو ہو؟ ہاریوں کے کوآپریٹو ہوں، کسانوں کے کوآپریٹو ہوں؟ نہیں، وہی والا کلاس، وہی والا زمیندار کلاس، بزنس، ناٹ ایون زمیندار، بزنس کلاس، زمیندار کلاس، آرمی کلاس، ان کے کوآپریٹو ہے۔ 5,000 ایکڑ آپ ایک شخص کو لیز پہ دے رہے ہیں۔ One person is getting 5,000 acres. And like you said, 85% of the farmers in Sindh are landless. And one person is getting 5,000 acres. So یہ جو ناانصافی ہے، یہ کوئی ایموشنل چیز نہیں ہے، یہ ہم فیکٹس اور فگرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 85% landless farmers and one person is getting 5,000 acres of desert land to turn green. اور ہمارے سندھ میں پانی کی اتنی قلت ہے۔ دادو کنال میں ایک سچویشن ہوا تھا کہ وہ پانی اس میں نہیں چھوڑ رہے تھے، رائس کنال میں بھی پانی نہیں چھوڑ رہے تھے، انہوں نے لنک کنال بھی بنایا تھا کسی دوسرے جگہ سے، یہ سے ادھر سے تھے ادھر سے، منچر لیک بھی ڈرائی ہوتا جا رہا ہے، کینجر لیک میں بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، اور اٹس ایز اف کہ وہ اپنے خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں یہ لوگ جو کہ فیصلہ کر رہے ہیں. اینڈ I think especially because this issue pertains to rivers جو کہ انڈیا سے بھی آ رہے ہیں جیسے ستلج یا راوی. So I guess
ایک اور بھی ایلیفنٹ ان دا روم ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے، جو کہ 1960 میں بنا تھا، 1960 میں بنا تھا۔ 1960 میں بنا تھا، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ انڈیا ہیز رائٹس ٹو ستلج راوی بیاس اینڈ پاکستان ہیز رائٹس ٹو انڈس جہلم چیناب، اور انہوں نے اسی ٹریٹی کے اندر انہوں نے انڈس ٹو جہلم لنک کنال بھی بنائے تھے، اور اس کے ساتھ بھی کوٹری براج، گڈو براج، تونسا براج، چشمہ براج، تربیلا ڈیم، مانگلا ڈیم، یعنی کہ انہوں نے ہمارے پورے ڈرینیج سسٹم کو تباہ کر دیا، ایک ہی سگنیچر کے ساتھ تباہ کر دیا، with one signature۔ وہ ہمیں نظر بھی آیا، آپ دیکھیں اس میں 2022 والی جو فلڈز تھے اس میں ہمیں نظر بھی آیا نا کس طرح تباہ کیا انہوں نے۔ بالکل بالکل، انفراسٹرکچر کے ساتھ جو اسپیشلی ان پیپل سے کہ پاکستان کا انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ ورلڈ بینک سے جا کے پوچھ لیں، یہ انفراسٹرکچر جو ہمارے پاس ہے یہ تمام بہترین انفراسٹرکچر ہے، مگر اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ اٹس پرو نیچر، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ اٹس پرو پیپل، اٹس اینٹی پیپل، اینٹی نیچر، excellent capitalist World Bank funded infrastructure. It's anti-people, it's anti-nature, but as far as World Bank funded infrastructure grows, it's amazing. The U-Bridge, wow. The highways, wow. You know, it's in many ways it's not bad, but it is anti-people and it is anti-nature. It's not built for people, it's built over people. So, do you آپ کے خیال میں کہ جو ہماری باتیں جو ہیں، اور یہ ایک اور چیز میں اس میں لا رہا ہوں کہ اسپیشلی آفٹر دا فلڈس ہمارے جو اعلی عہدیدار تھے وہ اسی کاپ 20 whatever 2 پہ گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ویسٹرن ممالک کی وجہ سے یہ سیلاب ہمارے پاس آئی، اور آپ نے ہمیں پیسہ دینا ہے اس کے لیے۔ مگر میں نے یہ آرگیومنٹ بھی دیا کہ نہیں، ایک global climate catastrophe, it's global but it's also local, right? Our whole natural system is local. So do you think it's worth revising the Indus Water Treaty with our neighbor India? I think of course yes it should be revised اور اس پہ بات ہونی چاہیے، مگر آپ کو شاید معلوم ہو کہ سپٹمبر میں جی سپٹمبر میں 24 ابھی اسی سال انڈیا نے لیٹر لکھا تھا پاکستان کو اس پہ بات کرنے کے لیے، اور کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو ریوائز کریں کیونکہ پاپولیشن بھی بڑا ہے اور انوائرمنٹل اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ ساری چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا تھا، مگر پاکستان ہیز ناٹ ریسپونڈیڈ ٹو دیم یٹ۔ اور ایس سی او سمٹ بھی ہوئی تو اس میں بھی اتنی کوئی بات اس سبجیکٹ پہ ہوئی نہیں ہے، ہونی چاہیے یقیناً، اور خاص کر کے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ اور پاپولیشن گروتھ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہمیں ریوائز کرنی چاہیے اس کا اس کے کافی چیزیں ایڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے اس میں، خاص کر کے جس طرح ہم ڈیلٹا کو تباہ کر رہے ہیں اس کے فلو کو جس طرح ہمیں مینٹین رکھنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پائے، اس کی وجہ سے جو کوالٹی آف واٹر خراب ہوئی ہے، گراؤنڈ واٹر ہمارا جو کم ہوا ہے، یا ایون اویلیبلٹی، اور ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کے پاس پر کیپٹا واٹر اویلیبلٹی بہت کم ہے، لوئسٹ ہے آئی بلیو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں ان کو پاکستان کو بڑا اوپن ہو کے اس پہ بات کرنی چاہیے اور بیٹھنا چاہیے، اور جو یقیناً اس پہ بات ہونی چاہیے، پر آئی ڈونٹ نو وائی دے ہیو ناٹ ریسپونڈیڈ ٹو دیم یٹ، پر وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کیوں نہیں ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ ضروری ہے، اس کو ریوائز ہونا چاہیے، اس کو بہت عرصہ ہو گیا ابھی، آئی تھنک 64 ایئرس ناؤ، اور ٹریٹیز جو بھی بنتی ہیں دنیا میں وہ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس کی چینجز میں میوچل ہونی چاہیے، دونوں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات بھی کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر ریزرویشنس یہ ہے کہ انڈیا کوئی ڈیمس بنانا چاہ رہا ہے، اور
उससे रिलेटेड ये सारी उन्होंने जो लेटर लिखा है कि चेंजेस होनी चाहिए इस वाटर ट्रीटी में। तो वो अपनी बात करेंगे, आप अपनी भी रखें। और कुछ ये एक कलेक्टिव हमारा कल्चरल हेरिटेज है। रिवर सिर्फ़ हम इसको एक कमोडिटी या रिसोर्स को तौर पे नहीं देख सकते हैं, ये आने वाली जनरेशन्स के लिए भी है। और इंडस जो बेसिन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसके एनवायरनमेंट के लिए आई बिलीव कि ये ट्रीटी पे बात होनी चाहिए, रिवाइज़ भी करनी चाहिए म्यूचुअली। इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। And what better generation than ours? I think right now, especially आप जैसे लोग के साथ और जिस तरह आप इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे आप हमारे दरिया के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। एक चीज़ जो कि हम जिस पे हम एंड करेंगे कि मैं समझता हूँ कि दरिया एक अ, इनका अपना पर्सनहुड है। यानी कि खुद एक शख़्स है, एक यानी इंसान नहीं कह सकते मगर इनका अपना सोच भी है, इनका अपना वो हम इसको जिस्म के बराबर भी समझते हैं। और अभी इंडिया में और कोलंबिया में भी, जनूबी अमेरिका में भी और आई थिंक इटली में भी ये आई थिंक 3-4 ममालिक में हुआ है कि उन्होंने इनके रिवर्स को पर्सनहुड दिया गया है कि गंगा एक person है, non-human person, and the Orinoco in Colombia and Venezuela is a non-human person. Do you think ये दरियाई सिंध के साथ हो सकता है? और अगर ये हो जाता, do you think हम इसी पर्सनहुड से इसको बचा सकते हैं? बिल्कुल, आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूँ। बल्कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप सिंध की सिविलाइज़ेशन को देखेंगे और उनका रिश्ता जो है पानी के साथ या रिवर इंडस के साथ, वो हम तो माँ कंसीडर करते हैं उसको ना, पानी। तो वो कभी भी एक नॉन ह्यूमन चीज़ तो हमने कभी उसको देखा नहीं। और वो हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे, पॉलिटिकली भी देखेंगे, इंटेलेक्चुअली आप जिस तरह उसको देखना चाहें, आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी बीन देयर एज अ ह्यूमन और एज अ पर्सनहुड। और वो कभी भी एक नॉन लिविंग चीज़ उसको कभी भी कंसीडर नहीं किया गया, हम एटलीस्ट इंडस सिंधु सिविलाइजेशन में। तो उसको मज़ीद बताने की ज़रूरत है, न्यू जनरेशन में उसको कन्वे करने की ज़रूरत है, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके जो चैलेंजेज़ हैं उसको बताने की ज़रूरत है। और ये बेहतर करेगा अगर हम इस तरह एज़ अ मुझे लगता है कि लिविंग बीइंग का दर्जा अगर रिवर को देते हैं, एक ज़िंदा चीज़ का दर्जा देते हैं और उसी तरह उसकी प्रोटेक्शन और उससे सराउंडिंग जो पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेज़ हैं, उससे बहुत बेहतरी आएगी। Thank you so much, Halar, for your time. So it was great to talk about the river. I hope और भी लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ख़ास तौर पर हमारे यंग लोग जो हैं, नौजवान लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक्टिवली एंगेज हैं, ना सिर्फ इनके एजुकेशनल स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूशंस के अंदर, मगर also through the internet, also through social media. So thank you so much for your time, and I look forward to fighting the good fight with you. Thank you so much. I'll be there always. Thank you so much. Haq Majood. Thank you.